Around 1400 years ago, Hussein ibn Ali, the Prophet of Islam's grandson, refused to swear allegiance to Yazid, the caliph at the time, as he regarded the caliph an oppressor who didn't follow Islamic rules. Hussein believed that dying with dignity was better than living under oppression. He was traveling along with his family members and followers to Kufa in Iraq to help the freedom seekers there, when he was confronted by a larger contingent of forces loyal to Yazid, the Umayyad Caliph. Imam Hussein tried to avoid war, but the enemy insisted that he should either pledge allegiance to Yazid or fight. On the day of Ashura, an unequal war broke out between Imam Hussein, his 72 companions, and Yazid's 4,000-strong contingent. The Imam and his companions braved certain death and valiantly fought to the last breath. The enemy did not respect the rules of war. They prevented Imam Hussein and his companions from accessing water. They even murdered Imam Hussein's 6-month-old baby and charged their horses over the bodies of the martyrs, as the Arabs had done in the pre-Islamic period. The battle handed Yazid a victory. The bodies of the martyrs were decapitated and run over by enemy horses, and women and children were taken prisoner. But none of that buried the Imam's message in the sands of Karbala. More than a millennia later, Imam Hussein's name continues to symbolize justice-seeking and resistance against tyranny. Imam Hussein is not only a role model for Shia Muslims, but also a source of inspiration for the world's great men and freedom seekers who have learned lessons from him. When India was still a colony of the UK, the leader of the country's independence movement, Mahatma Gandhi, said, "For me, it's obvious that if India wants to attain victory, it must follow in Imam Hussein's footsteps." Every year, Shia Muslims hold mourning ceremonies on the day of Ashura to perpetuate Imam Hussein's message. A special form of drama called Taziyeh or Shabi Khani has been created by Iranians over the past centuries to depict the fate of Imam Hussein and his companions in Karbala. مستشرقین دانایی رو داریم مثلا الکساندر خوچکو که تئاتر غربی رو هم به خوبی میشناختن، ولی چنان تحت تاثیر تعزیه قرار گرفتن که گفتن این اصلا بی همتاست در هنرهای نمایشی جهان. یک نمایش آیینی است که مهمترین محور موضوعی اون جدال بین خیر و شر، بحثش ظلم ستیزی است. در تعزیه
قصه ای رو اجرا میکنیم که میدانیم چگونه اتفاق افتاده و کی اتفاق افتاده، ولی این قصه رو اجرا میکنیم. چرا اجرا میکنیم؟ یک ارق، یک وابستگی، یک علقه بین من و قصه وجود داره. تعزیه به برکت بزرگداشت و یادآوری قیام عاشورا و جانفشانی های شهدای کربلا در راه اسلام ماندگار شده که اگر این مبنای اعتقادی در تعزیه وجود نداشت تا به امروز تعزیه چه بسا منقرض شده بود. تعزیه ریشه در آیین‌های پیش از اسلام ایران داره که عمده ترین در واقع این آیین‌ها که در ارتباط با سوگواری هست و در نقاط مختلف ما داشتیم، چمری در کردستانه و صوبشون یا سیاوشون در مناطق فارس زبان، که هر دوی اینها به شبیه سازی متوفا یا فرد خاصی، هم از یک سردار جنگی یا یک ارباب یا یک پادشاه در واقع برمیگرده که شبیه سازی میکردند. طبیعتاً این محتوا رو مردم عوض میکنن. حالا شما به جای عماری یا تابوت سیاوش که در مراسم آیین سوی سیاوش رو دست میگرفتن، حالا شما تابوتی رو میبینید که متعلق است به امام حسین. به جای حسن سیاوش اسطوره‌ای، حسین ابن علی علیه السلام تاریخی رو جاش گذاشتن. در این قالب دراماتیکی بدون اینکه کوچکترین خدشه‌ای به اعتقادات، باورها و اصالت‌های این مسئله به وجود بیارن و اینجوری تعزیه رو به وجود آوردن. تعزیه از هنرهای تجسمی استفاده کرده، پرده‌خوانی‌های مذهبی ما، نقاشی‌هایی که راجع به واقعه کربلا وجود داشته، بازیگر لباس در واقع نقاشی شده رو به امروز به تن میکنه. تعزیه سه چیز رو لازم داره. یکی در واقع متن منظومه که بیشتر از مقتل نویسی اومده، موسیقی که برگرفته از ردیف‌ها و دستگاه‌های موسیقی ایرانیه و خواننده بازیگرانی که بر اساس ردیف‌های آوازی ایرانی میخوندن.
تعزیه یک نمایش آیینی، روایی، موسیقایی و منظومه که از دل در واقع عزاداری‌های شیعیان ایران برای امام سوم خودشون، برای امام حسین علیه السلام بیرون اومد، پدید اومد و حول محور واقعه عاشورا شکل گرفت. ما با یک دوره طولانی مدت شکل‌گیری و با یک خلاقیت برگرفته از خلاقیت تعزیه خوانان و به هر حال گروه هایی که با اینا همکاری میکردن در واقع روبرو هستیم و این نشون میده که تعزیه یک هنر کاملا ایرانی است. تعزیه به من هشدار میده، تعزیه به من آگاهی میده، تعزیه به من صلابت میده، تعزیه به من استواری میده. چرا استواری میده؟ چون قهرمان تعزیه رو میشناسم. وقتی این جهان رو ترسیم میکنیم میبینیم که با زندگی مردم تطبیق پیدا کرده، با باورهای مردم تطبیق پیدا کرده. تعزیه از این لحاظ جامع و کامله، هم از نظر شکل‌گیری تاریخی، هم از نوع اجرا، هم از نوع برنامه‌ریزی و هم از نوع در واقع گسترش و توسعه. شاردن میگه که در میدان نقش جهان یک تعزیه برگزار کردن که بیش از 2000 نفر در اونجا نبرد میکردند و من باورم نمیشد که کسی کشته نشده باشه یا زخمی نشده باشه. اما وقتی که تعزیه تمام شد من دیدم که این 2000 نفر که در جنگ بودند نمایشگران بودند. کاربرد آیینیش باعث میشه که ما بتونیم این بخش از تعزیه رو حتی یک هنر مقدس بدونیم، چون در تعریف هنر مقدس اومده است که باید هم از نظر شکلی، هم از نظر محتوایی، هم از نظر کاربردی باید ریشه در اعتقادات مردم داشته باشن و وابسته به اعتقادات مردم باشن. یعنی نوع نگاه ما باید به نمایش ایرانی موحدانه باشه، یگانه باشه و اون نگاه با تعزیه جور در میاد. جالبه که ما تعزیه در حرکت داشتیم و تعزیه ثابت داشتیم. گاه تماشاگر می ایستادند و وقایع از در واقع خلق حضرت آدم و حوا به روایت گذاشته می شد تا واقعه کربلا از جلوی شما رد می شدند. خیلی وقتا شما توی تکایا می نشستید و می دیدید.
اینها نسخه تعزیه است. یه الان تقریبا 100 خورده سال میشه که این نوشته شده. بعد تعزیه یا شبیخوانی تنها نمایش سنتی ایرانی است که دارای متن مکتوب هست، چون بقیه نمایش‌های سنتی ما معمولاً به طور فی‌البداهه حول محور یک قصه شکل می‌گرفتن، ولی در شبیخوانی به جهت اینکه موضوع مقدسی بوده، از همون ابتدا هم متن براش نوشته شده. قدیمترین نسخه‌ای که تا به حال به دست اومده مال 1134 ردیف‌های آوازی در واقع موسیقی سنتی ما یکی از نشانه‌های اصلی است، یکی از شاخصه‌های اصلی است و از اون استفاده می‌کنن برای تنظیم در واقع متون مختلف، مجالس مختلف. مادر شوم فدایت گردم، فدای نامت افتد به صد ندامت، دیدار در قیامت. مادر تو در کجایی، ای داد از جدایی. ما وقتی قدیمترین متن تعزیه رو می‌بینیم به شعر گفتگوها و شعر قابل توجه، شعر محکم با صلابت، خیلی عامیانه نیست، در عین حالی که عام فهمه. به مرور ایام حکایات دیگری رو هم برای تعزیه و برای شبیخوانی یا بهتر است بگیم شبیخوانی تنظیم شد و تو این قالب اجرا شدن. برداشت‌هایی از ادبیات، برداشت‌هایی از تاریخ اسلام، تاریخ پیامبران، تاریخ مقدسین و گاهی حتی موضوعات اخلاقی اجتماعی هم وارد مجالس شبیخوانی شده است. به تعداد روزهای سال ما تعزیه داریم. در حدوداً 300 خورده ای رو من از این طرف اون طرف شنیدم که تعزیه هست. مجالس تعزیه هم به دو صورت تنظیم میشه. یکی ممکنه به صورت فرد تنظیم بشه که این ویژه اجراست، یعنی گفتگوهای هر فردی تو یک دفترچه کوچکی نوشته میشه، موقع اجرا تو دستش قرار میگیره، ممکنه مسائل حفظ کرده باشه. ولی یک وقت هست تو یک کتابچه‌ای مجموعه گفتگوها ثبت و ضبط میشه که اون اصطلاحاً بهش میگن جنگ. در تعزیه بازار شام تقریباً 15 تا نسخه خواننده است، همه تو این جنگ جمعه. یک کسی که باید نویسنده باشه باید بشینه اینا را هر کدوم جداگونه بنویسه برای تا یه تعزیه بشه. یه همین سرم باشی یه لباس داریم. آقای آذری
بعد جلوگیری علی اکبرم که شما ما در تعزیه نقش‌های متعدد داریم ولی دو گروه نقش اصلی داریم، یکی اولیا و یکی اشقیا. اولیا الگوهای آرمانی خیر هستند و اشقیا الگوهای شرند و تعزیه، تمام مجالس تعزیه، حتی اون مجالس اخلاقی و اجتماعی هم که من اشاره بهش کردم، معمولاً دارن نبرد میان خیر و شر رو نمایش میدن که یک در واقع ریشه در تفکر کهن اساساً ایرانیان داره، هم در تفکر اسلامی است، هم در تفکر پیش اسلامی هم در ایران وجود داشته. این شخصیت‌های موافق و مخالف با رنگ لباس مشخص میشن. حتی نحوه اجرا، شخصیت‌های مثبت، شخصیت‌هایی که به انسان آرمانی نزدیک هستند، خب به آواز گفتگو میکنن. برعکس شخصیت‌های منفی و پلید، اونها با اشتلم و خشونت گفتگو میکنن. من غرق معصیت به دلم جای دیگر از به باولک به خرامن بلبلان رواحن شهادتم به تماشای سرو لاله و ریحان مرا چه باد بهشت و نگار خانه. بازیگر تعزیه یا تعزیه خوان بازیگر مؤمنه، بدین معنا که نسبت به این شخصیت هایی که داره نقششون رو ایفا میکنه، یا به عبارت بهتر داره زبان حال اونها رو میگه و میخونه، خب یک موضع گیری داره. یعنی با شخصیت های مثبت به ویژه پیامبر و ائمه، همینطور اولیا، یک حس قرابت، نزدیکی و علاقمندی داره. همینطور نسبت به شخصیت‌های منفی یک حس جدایی و بیگانگی و تنفر. من نقش حر رو برای تو بازی میکنم، پس من حر نیستم، شیعه هستم، ولی اون تقدسی که اون حضرت داره ندارم، اون تفکری که اون حضرت داشته ندارم. من پیرو اون حضرتم، من میخوام خط سرخش ادامه بدم، من میخوام اندیشه و خرد بزرگ منشانش ادامه بدم. پس میگم چیکار میکنم؟ فاصله میگیرم از نقش، میگم تماشاگر عزیز، من حر نیستم، من فقط نقش حر رو برای شما بازی میکنم. من شبیه شمر و نامم مرتضا و شهرتم صفاریان، ذاکر به شاه الدین حسینم. این همینم بس که من بیزار از اون کجمدارم، لاجرم در درگه پور محمد خاکسارم. این میخواد نشون بده که یعنی منم
مثل شما مردم هستم، یعنی خود شمر نیستم. در درام اروپایی وقتی که بازیگر میخواد بازی کنه چه کار میکنه؟ میاد استقراقی بازی میکنه، یعنی در نقش غرق میشه. ولی در تعزیه ایران باید فاصله گذار باشه. یعنی من میام خدمت تماشاگران عزیز یه تعزیه رو اجرا میکنم، نقش شمر رو میگیرم، نقشم که تمام میشه میرم کنار تعزیه میشینم و شروع میکنم برای امام حسین گریه کردن. من به عنوان مخالفون خودم بچه شیعه‌ام، خودم عاشق امام حسینم. وقتی که من خنجر دست میگیرم برم سر امام حسین رو جدا کنم دوچار دوگانگیم. باید ظاهرا اون خشونت رو برسونم، ظاهرا که مردم لذت ببرن و اون کار قشنگ بشه، ولی همون لحظه همه بدنم، همه خونی که تو رگ‌هام، همه سلول های بدنم یک پارچه میگه حسین حسین حسین. حتی اون شمخان هم وقتی داره خطاب به شبیه امام صحبت میکنه با احترام صحبت میکنه. وقتی راجع به خودش داره صحبت میکنه خودش رو یعنی نقشش رو در واقع طعن و لعن میکنه، یعنی یک جور داره نقشش رو تفسیر هم میکنه، تفسیر بازیگر مؤمن رو هم وارد اجراش میکنه. ما در تعزیه مخالف و موافق به معنای معنوی نداریم، شاید به معنای شکلی داشته باشیم، اما واقعیت اینه که من احساسم اینه که در تعزیه اون عزاداری که میخواد اتفاق بیافته، اون حسی که میخواد اتفاق بیافته، اون حالت معنوی که میخواد اتفاق بیافته، ای بسا توسط یک مخالف خونم اتفاق میافته. ما اعتقادمون این هست که ما داریم عزاداری میکنیم، ما اعتقادمون این هستش که یه کار معنوی داریم انجام میدیم، ما اعتقادمون این هستش که یه کار مذهبی داریم انجام میدیم. اساسا ما در اینجا یک مرزی بین تماشاگر و گروه اجرا کننده نداریم، یعنی ما با اصطلاح اهل مجلس همه رو میشناسیم، چون اون کسی که اجرا میکنه، چون اون کسی که در واقع به نوعی بیننده است، مخاطبه، او هم میاد حتی در بعضی جا خودش حضور پیدا میکنه در مجلس، در نوحه خوانی ها، در همسرایی ها، در سینه زنی ها، در حتی گاهی در گرداندن مثلا نعش قدیسین اینها میاد و شروع میکنه و به مشارکت، یعنی یک جور تماشاگر شریک ما درش داریم. به قول سر پلی تعزیه عظیمترین نمایش بشریه، به خاطری که شما وقتی که میری توی میدان روستا میبینی یه تعزیه علم کردن، این تعزیه تمام اهالی روستا نشستن و دارن اینو میبینن. تمام این 400 نفر هم تماشاگرن هم بازیگرن. این مردم چی میخوان تو این حسینیه؟ این مردم چی میگن هزارها کیلومتر راه بلند میشن میان تو سرما میلرزن جا بگیرن که ما بیایم 500 400 کار اجرا بکنیم از شب تا صبح؟ این چه نیروییه؟ این چه جاذبه ایه؟
اینو فقط باید گذاشت اسمش رو عشق ابا عبدالله. چه تماشاگر، چه تعزیه گردان، یک هدف رو دارن دنبال میکنن و بعد اینکه موضوع تعزیه برای هر دو مقدسه، هم برای من تماشاگر هم برای او یه تعزیه گردان. صحنه نمایشمون در حلقه میانی تماشاگران قرار داره، در صورتی که در تئاتر فرنگی، در تئاتر غربی این چینش یک سویه است. یک طرف صحنه رو داری، یک طرف تماشاگر، و خود همین یک سویه بودن یک فاصله ایجاد کرده بین تماشاگر و بین بازیگر که این فاصله در بین بازیگر تعزیه و تماشاگر تعزیه وجود نداره. کسی که به دیدن تعزیه میاد و کسی که در تعزیه شرکت میکنه برای در واقع پاک کردن گناهانش گریه میکنه یا برای پاک کردن گناهانش باعث گریاندن میشه. در تعزیه‌های مربوط به شهادت و واقعه عاشورا تماشاگر داره میاد یک ارتباط اعتقادی برقرار بکنه، میاد برای تلطیف خاطر، میاد برای اینکه در یک امر ثواب و ایمانی شرکت بکنه. ما اجرا داشتیم میکردیم، یک خانومه که حالا یه داغی هم دیده بود، این به قدری صحنه رو مهیج کرد، به قدری صحنه رو حزن‌آور کرد که همه متأثر از اون شدیم. حتی ما که میخوندیم یک لحظه سکوت کردیم که او جو بده، او حس بده به مجلس ما. علاقه دارم به این کار، چون علاقه دارم زندگیمون رو لباس و تعزیه گذاشتم. الان هر کی بیاد هر چی بخواد اینجا من آماده دارم، از چکمه بگیر، از لباس بگیر، زره کلاهگود بگیر، شمشیر، سپر، لباس شیر، هر چی بخواد اینجا من تهیه کردم که آقایون ببرن محرم کارشون راه بیفته. این کلاهگود که الان دست بنده است مال کسی که شبیه نقش ابوالفضل داره در تعزیه. کلاهگودم کار اصفهان، کنده‌کاری آیت دورش تمام نوشته شده. این دامنش کار اصفهانه، مال موافق خوناست، کسی که نقش اول دارن در تعزیه، مثل علی اکبر خون.
پر مشکی رو کسی که در تعزیه نقش مثل شمر داره مخالفه، از این پر مشکی استفاده میکنه در تعزیه. بعضی از آقایون میگن اون پر قرمز باز ما بزن، شمر میتونه پر قرمز هم بزنه، این هم پر قرمزی میزنه به کلاغود جفتشو. رنگ شناسی نمادین وجود داره، بیشتر در واقع انبیا و اولیا به رنگ سبز یا سفیدند، اشقیا بیشتر به رنگ قرمزند و شخصیتی مثل حور که فیما بین این هاست و داره از صف در واقع اشقیا جدا میشه که به انبیا در واقع متوسل بشه، رنگ زرده. باز مال حور رو یا برادر حور میذاره یا پسر حور میذاره سرش، مال مجلس تعزیه حوره. حرفه ها اعم از هنری و صنعتی دست به دست همدیگه میدن تا یک نمایش با شکوه ساخته بشه. در حیطه کار خودم سعی کردم ببینم که چه کارهایی میتونم انجام بدم و برای این که این رو بهتر در ذهن بیننده تداعی کنیم در تعزیه بگنجونم. پدر مادرشون خیلی دوست دارن بچه هاشون حتی اون لباس حوریه‌ای رو میپوشن، یه لباسی که میپوشن این رو به عنوان یک سهمی داشته باشن در اون نمایش بزرگ مذهبی. این روایت ایرانی است از اون واقعه. خب در کنارش زبان داری، موسیقی داری، قرارداد داری، آیین‌های مردمی ایرانی داری، همه اینا رو داری. همه اینها جمع میشه و مختصات یک هنری میشه که ایرانی است. یه گام برمی‌داری، یه چرخشه، آها خوبه دوباره. الان عضلات اسب کاملا منقبضه. ببین الان عضلات بیان تو. آثاری که خودم خلق کردم مولوی رو، خیام رو، سعدی رو، حافظ رو بر همین اساس، بر اساس فرم تعزیه نوشتم و خوشبختانه در واقع مقبول طبع ایرانیان واقع شد و باز اینجا نشون داده شد که اون فرمی که در تعزیه وجود داشته اصالت چندین هزار ساله در ذهن مردم ما داشته و میتونسته که ادامه حیات بده که بعضیا غافل شدن، ولی چون عاشق تعزیه هستم، چون سالیان سال بر روی تعزیه کار کردم، این رو احیا کردم که بتونید موقعی ببین همین چرخشت این چقدر کمک میکنه. آها حالا خودت جا به جا کن، اب نداری مثل یک اسوار جا به جا کن. حالا بیا پایین ببینم. خب شهر بیا پایین. حالا برو بیرون از صحنه به تاخت. زبان نمایش عروسکی به خصوص نوع عروسکی نخیش زبانی است که عین خود تعزیه قابلیت چندگانه و چند جانبه داره و هیچ دلیل نداره که ما فقط برای یک نوع در واقع داستان استفاده بکنیم. بعد میخواستم ثابت بکنم که ما در روی صحنه میتوانیم وقایعی رو به نمایش بگذاریم که در صحنه تئاتر تقریبا ناشدنی و ناممکنه. یه چرخش محکم را برو، وزن نداره، این الان تو هوا داری را میری. از تمام مقتل‌ها استفاده کردم
از متون و نسخ تعزیه که در دسترسم بوده، هم از نسخه هایی که چاپ نشده هم از نسخه های چاپ شده استفاده کردم. وقتی که به اپرای عاشورا نگاه میکنید، از یک طرف من دارم تلاش میکنم که اون نمایش بومی سرزمینمون رو دوباره احیا بکنم، زبان نمایش عروسکی رو توسعه بدم، موسیقی نهفته در تعزیه رو در قالب نمایش بگذارم و واقعه کربلا رو چنان اجرا بکنم که شما تصورتون باشه که از روی صندلی پرواز کردین رفتین نینوا. و این اتفاق نه تنها در ایران، موقعی که این نمایش رو ما در غرب هم اجرا کردیم برای تماشاگر رخ میده که فراموش میکنه و یک فلاش بک میکنه به صدها سال قبل و خودش رو در یک عرصه‌ای میبینه که خیر و شر، حق و باطل در نبردن با هم دیگه. بنابراین از یک منظر نگاه بکنید، یک تعزیه مدرنه. گفتاز سر سوز شود جان علمدار، قربان تو صد بار ای شاه علمدار. باشد به نظر خار از لطف تو بگذار تا جان کند ایثار. آن حجت حق سوی فرات است برانداخت، در بزم قد افراشت تا آب رساند به گل و سرو و صنوبر. در گلشن حیدر ناگه فرس انداخت، آتش به از پس سر انداخت، نفس انداخت تا چون فلک از کین روی آب رخش ریخت، آتش به گل انداخت. گویا که گمان کرد ندارد کسی دیگر شاهنشه مستر. آتشی افروختند در کربلای بسیار، کس نشاید شرح آن تا دامن قشنگه، کس نشاید شرح آن تا دامن قشنگه. موقعی که ما در کراکو که هیچ اطلاعی راجع به واقعه کربلا نداشتن، در ایتالیا که تماشاگر ما اطلاعی نداشت، در شارلمزی فرانسه وقتی اجرا می‌کردیم تماشاگرمون اصلاً اسم امام حسین به گوشش نخورده بود. بسیار تماشاگران می اومدن میگفتن که ما پیام این نمایش دریافت کردیم، این اثر شما داره دعوت به صلح و پرهیز از جنگ میکنه. و اتفاقاً همین ایده رو من داشتم و خوشبختانه به کسانی که اطلاعات تاریخی یا وابستگی مذهبی نداشتن این رو منتقل کردم. با دشمنان دین نتوان کرد آنچه تو با مصطفی مریدان اولاد کرده ای. حقی که سوده لب خود نمیبرد. اپرای ملی ما یا تعزیه مشترکاتی داره با همه اپراهایی که در دنیا هست، هم از اپرای آلمانی، اپرای ایتالیایی یا اپرای سایر کشورها. متن منظومه، خواننده بازیگر بایستی ایفای نقش بکنه و موسیقی در تمام در واقع اجرا حضور قطعی داره. بنابراین مشترکات نشون میده که
تعزیه یک اپرای ملیه. در بخش‌هایی از ماهابهارات‌ها یا ماهابهارات‌هایی که بروک کار کرده یا در کنفرانس پرندگانش که بر اساس منطق طیر عطار هست، خب از تکنیک‌های تعزیه استفاده کرده. یا آقای روبرتو چیلی که یک جزو هنرمندان آلمانی بود که به کشور ما هم سال‌های گذشته سفر می‌کرد، در یکی از اجراهای شکسپیری خودش از موسیقی تعزیه یا از تکنیک‌ها و قرارهای تعزیه استفاده کرده. ما مردم یک جهانبینی داشتیم، یک باورها و اعتقاداتی داشتیم، بر اساس اون جهانبینی و اعتقادات حالا اومدیم شکلی از نمایش به وجود آوردیم که خاص مردم این سرزمین و این آب و خاک. صادقانه را میگم، هنوز ما ایرانی‌ها خودمانم تعزیه رو ندانستیم تعریف کنیم، ندانستیم بشناسیم. چرا؟ چون خیلی وسیعه، ریشه در 5000 سال تاریخ ما داره. برخلاف این که به نظر میرسه، رفعت و محبت و مهربانی در دل آدم ها بیدار میکنه. تعزیه یک پیام نهفته داره و دوری از جنگ و پیام صلح داره.